विद्यार्थी मित्रों धोरण 11 प्रकरण 2 जैविक वर्गीकरण जैविक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अंदर तीजा लेक्चर में जोईशुं आपणे सृष्टि प्रोटिस्टानी बात करिए। यूकेरियोटा विभाग है। हवे प्रोकेरियोटानो विभाग आपणे आर्किया बेक्टेरिया यू बेक्टेरियानी बात करी लीधी। हवे जोईए यूकेरियोट एटले सुकोष केंद्री कोष केंद्र पटल अने कोषीय अंगिकाओनी हाजरी होय एवा सजीवो यूकेरियोटा सुकोष केंद्री कहेवाय। बरोबर। यूकेरिया डोमेन पण यूकेरिया डोमेन पण कहेवाय। क्षेत्र तीजू कयुं यूकेरिया डोमेन। तो एमां सृष्टि प्रोटिस्टा फूग वनस्पति सृष्टि अने प्राणी सृष्टिनो समावेश करेलो छे। तो सृष्टि प्रोटिस्टा सृष्टि फूग सृष्टि मेटाफाइटा मेटाजुआ वनस्पति प्राणीओ। तो आपणे अहींया आ विभागनी अंदर प्रोटिस्टा ने फूग जोईशुं। अहींया वनस्पतिनी पार्ट अलग है सृष्टिनो प्राणी सृष्टिनो पछीनो पार्ट पण अलग है। तो अहींया दरेक समुदाय लक्षणों जो टेक्स्टबुक में फकरा लखेला एने मुद्दासर लखाયેલા लक्षणों बनी जशे अने नवनीतनी अंदर ए मुद्दा आपेला छे। बरोबर। तो अहींया आपणे जोईए पहला प्रोटिस्टानी बात करीए एना लक्षणों अने पछी एना जुदा जुदा विभागों छे एनी बात करीशुं। बरोबर। तो एनी अंदर कोनो समावेश थयेलो छे एनी पछी बात करीए आपणे प्रोटिस्टामां। प्रोटिस्टा शब्द प्रयोग कोने कर्यो? अर्नस्ट हिकेल नामना वैज्ञानिके करेलो छे। अर्नस्ट हिकेल नामना वैज्ञानिके प्रोटिस्टा शब्द प्रयोग करेलो छे। प्रथम जीव प्रोटिस्टा ने प्रथम जीव आदि जीव पण कहेवामां आवे छे। तो अहींया आ प्रोटिस्टानी अंदर बधा ज सजीवो केवा छे? एक कोषी अने सुकोष केंद्री छे। पहला ज उत्पन्न थयेला एटले प्रथम जीव छे एटले एक कोषी अने सुकोष केंद्री छे। प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा तरीके वनस्पति होई शके। तो अहींया शुं एक जीव विज्ञान माटे प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा तरीके वनस्पति होई शके। प्राथमिक रीते आ बधा जलज छे, पाणीमां ज होय, जमीन पर नहीं जोवा मळे। कोष केंद्र केवुं छे? एक कोष केंद्री होय, केटलाक बे कोष केंद्रो धरावता होय, कोई वधारे એટલે बहुकोष केंद्री पण होय छे। तो अहींया वधारे कोष केंद्रो धरावता सजीवो पण जोवा मळशे। तो अहींया कोषकाय स्वरूपेनो देह होय। कोषकाय कोषनुं ज बनेલું शरीर होय। एमां कोष केंद्र पटल पટલમાં અંગિકાઓની હાજરી એટલે સુકોષ કેન્દ્ર કીધું છે આપણે। प्रचलन कोना द्वारा करशे? अरे कशा पक्षमा खोटा पक्ष संकोचन अने म्युसिलेज द्वारा करे छे। तो अहींया प्रचलननी क्रिया जे रही कशा पक्षमां खोटा पक्ष संकोचन पामे जाए अने म्युसिलेज विकासवाळुं द्रव्य छे चोटतुं चोटतुं जशे आगळ। बरोबर। पटलमां अंगिकाओनी बात करीए। पोषण छे स्वावलंबी, अंतग्रहण करे हेलोजोइक, शोषण करे तो परोपजीवी छे। शोषण सकिंगनी क्रिया करशे। बरोबर। शोषण। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषणना 80% प्रोटिस्टा द्वारा थाय छे। तो पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषणना 80% प्रोटिस्टा द्वारा उत्पादन थतुं होय छे। खोराकनो संग्रह स्टार्च, ग्लायकोजन, पेरामाइलोन, कर्सोलेमिनारिन अने चरबी स्वरूपे थतो होय छे। अने प्रजनन छे ए अलिंगी अने लिंगी प्रजनन द्वारा करता होय। तो अहींया आपणे कोष विभाजन करे, द्विभाजन पामीने एकमांथी बे बने अमीबा जेवा सजीवो जुओ। पछी लिंगी प्रजनननी क्रिया संयुग्मन द्वारा तो फलितणनुं निर्माण पण थतुं होय अहींया। बरोबर। तो हवे एनी अंदर आपणे प्रोटिस्टानी अंदर कोनो समावेश करेलो छे? क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लेजेलेट्स, युग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड अने प्रजीवनो समावेश करेलो छे। तो प्रोटिस्टानी अंदर आ सजीवोनी बात करीए आपणे। पहला क्राइसोफाइट्सनी बात करीशुं आपणे। तो क्राइसोफाइट्स पहलो विभाग लईए आपणे। तो क्राइसोफाइट्सनी बात करीशुं।
ક્રાઇસોફાઇટ આ બધા લક્ષણો સનાતન છે, મુદ્દા ફકરા છે ને મુદ્દામાં આપણે લખી દો એટલે ક્રમિક મુદ્દા બધા થતા એને સમજી લઈએ આપણે, બરાબર. ટેક્સ્ટ બુકમાં કમ્પ્લીટલી મુદ્દા આપેલા છે તો આપણે સમજી લઈશું. અહીંયા ક્રાઇસોફાઇટની અંદર ડાયટમ્સ અને ડેસ્મિડનો સમાવેશ થાય છે. કોણ છે એની અંદર? ડાયટમ અને ડેસ્મિડ સોનેરી લીલ તરીકે ઓળખાય છે. સોનેરી લીલ, ગોલ્ડન આલ્ગી તરીકે ઓળખીશું આપણે એને. તો અહીંયા કોનો સમાવેશ થાય છે? ડાયટમ્સ અને ડેસ્મિડ સોનેરી લીલ, બરાબર. તો એનો સમાવેશ થતો હોય છે. અહીંયા ડેસ્મિડ એ ગોલ્ડન લીલ છે. ડેસ્મિડ એ ગોલ્ડન લીલ કહેવાય છે. ડેસ્મિડ સોનેરી રંગ, સોના જેવું દેખાય આખી કલરમાં, તમે જોશો. એ કોના કારણે છે ને આપણે એની વાત કરીશું આગળ એની અંદર. તો અહીંયા આપણે જોઈએ તો મીઠા પાણીમાં અને દરિયાઈ પર્યાવરણમાં જોવા મળે. શેમાં રહે છે? મીઠા પાણીમાં અને દરિયાઈ પર્યાવરણ એટલે દરિયાઈ પાણીમાં પણ રહેતા જોવા મળે છે. તો દરિયાઈ પર્યાવરણમાં જોવા મળશે. સૂક્ષ્મદર્શી અને પાણીના પ્રવાહમાં તરે છે. તો પાણીના પ્રવાહની અંદર નિષ્ક્રિય રીતે તરતા કોણ છે? પ્લેન્કટન, પ્લવકો કહેવાય ને, તરતા હોય. તો પાણીના પ્રવાહ જેમ જતો હોય એની સાથે એ શું થશે? તરતા હોય છે. એટલે સૂક્ષ્મજીવ, સૂક્ષ્મદર્શી નદીઓ કે આપણે જોઈ શકતા નથી, પણ પાણીમાંથી આપણે આમ ઠળેલું પાણી હોય તો એની અંદરથી નીચેનો ભાગમાંથી આપણે લઈએ તો એની અંદર બધા ડેસ્મિડ આ બધા જોવા મળશે. તો એ બધા કોણ છે? સૂક્ષ્મદર્શી છે અને પાણીના પ્રવાહમાં નિષ્ક્રિય રીતે તરતા હોય છે. ચલો, પ્રકાશ સંશ્લેષી જીવો છે આ બધા, બરાબર. કેવા છે? પ્રકાશ સંશ્લેષી છે. તો પ્રકાશ સંશ્લેષી જીવો તરીકે મહાસાગરોમાં મુખ્ય ઉત્પાદક છે. તો પ્રકાશ સંશ્લેષી જીવો છે અને મહાસાગર દરિયાની અંદર ઉત્પાદક તરીકે ઓળખાય છે, એટલે ખોરાક બનાવે છે. તો એની અંદર આપણે વાત કરીશું થોડી કે ભાઈ આ જે દરિયાઈ મુખ્ય ઉત્પાદક ખોરાકનો સંગ્રહ લિકોસિન અને ચરબી સ્વરૂપે થતો હોય. લિકોસિન આપણે અહીંયા કર્સોલેમિનારી છે, એનું બીજું નામ છે લિકોસિન. એ લિકોસિન અને ચરબી સ્વરૂપે ખોરાકનો સંગ્રહ કરે છે. તો અહીંયા આપણે જોઈએ કે ભાઈ ડાયટમ્સમાં દ્વિકોષ કેન્દ્ર હોય. ડાયટમ્સ જે ડાયરમાં દ્વિકોષ, સોનેરી લીલ દેખાય છે કોને કારણે? આ સોનેરી લીલ કોને કારણે દેખાય? તો ક્લોરોફિલ એ હોય એની અંદર. ક્લોરોફિલ એ, ક્લોરોફિલ, ક્લોરોફિલ, ક્લોરોસી, ક્લોરોફિલ સી, ઝેન્થોફિલ, ઝેન્થોફિલ, બરાબર. ફિકોજેન્થિન, આ રંજક દ્રવ્યો આવેલા છે એને કારણે એ સોનેરી રંગની લીલ દેખાય છે, બરાબર. એટલે અહીંયા એ પ્રકાશ સંશ્લેષણ કરે અને ખોરાક બનાવે છે, દરિયાની અંદર ઉત્પાદકો તરીકે ઓળખાય છે, બરાબર. દરિયાઈના મુખ્ય ઉત્પાદક છે ડેસ્મિડ. સોનેરી લીલ છે ક્લોરોફિલ એ, ક્લોરોફિલ સી, બરાબર. ઝેન્થોફિલ, ફિકોજેન્થિન જેવા રંજક દ્રવ્યો છે એના કારણે એ ગોલ્ડન આલ્ગી, સોનેરી લીલ તરીકે ઓળખાય છે. ચલો, બીજા નંબરની વાત કરીએ આપણે, એની કોષ દિવાલની વાત કરીએ. તો કોષ દિવાલ ડાયટમ્સમાં કોષ દિવાલ સેલ્યુલોઝની બનેલી હોય છે. સિલિકાયુક્ત કોષ દિવાલને કવચ કહેવાય. સિલિકાયુક્ત કોષ દિવાલ છે એને આપણે કવચ કહીશું. અને એ કોષ દિવાલ બે અર્ધભાગની બનેલી છે. કેવા? બે અર્ધભાગ છે. એક આખો આ ભાગ આમ આખો એક મોટો ભાગ લઈ લઈએ, બીજો આ રીતે આખો આમ ભાગ હોય, બરાબર. આ રીતે સાબુના બોક્સના જેવી એક રચના છે. આપણે સાબુનો બોક્સ હોય, નીચેનું નાનું ઉપરનું વાંકી દઈએ છીએ આપણે, બરાબર. બંધ કરીએ છીએ તો ઉપરનો ભાગ અને નીચેનો ભાગ આ રીતે, ઉપરનો મોટો, નીચેનો નાનો છે તો જ બંધ થાય. ત્યાં બે કવચ આવેલા છે. એપિથિકા કહેવાય. આ મોટું રહ્યું એને એપિથિકા, એપિથિકા કહીશું. અને નીચેનું નાનું છે એને આપણે હાઇપોથિકા કહીશું. આપણે આને હાઇપોથિકા કહીશું આપણે, નાનું છે એને. આ રીતે સાબુના બોક્સ જેવું કોઈ કોષ દિવાલનું કવચ ઉપર આવેલા હોય છે. તો બે અર્ધભાગની બનેલી છે. સાબુના ડબ્બાના ઢાંકણ જેવી જ રચના ધરાવે છે. અતિશય પ્રમાણમાં સિલિકા ધરાવે છે. અતિશય પ્રમાણમાં એમાં શું હોય? સિલિકા છે. એટલે સિલિકાયુક્ત કોષ દિવાલ કહીશું આપણે. આ સિલિકાયુક્ત કોષ દિવાલ છે, એની ફરતે આવેલી છે.
હવે આ અવિનાશી નાશ પામતી નથી, સિલિકા દ્રવ્ય જોડાયેલું હોવાથી એ નાશ પામતો નથી. તો અહીંયા આપણે એને દરિયાના તળિયામાં મૃત ડાયટમના ઘણા મોટા પથ્થરોનું નિર્માણ થાય છે. દરિયાના તળિયે ડાયટમ્સ મરી જાય એટલે આ કવચોનો મોટો ઢગલો થઈ એક પથ્થર જેવી રચના બને છે, બરાબર. અને અબજો વર્ષ ઉપર આ સંચયને ડાયટોમાઇટ અથવા ડાયટમ યુક્ત પૃથ્વી કહીશું. મોટો જથ્થો મુક્ત થતો જાય છે. એની અંદર સિલિકા યુક્ત મોટો એક મરી જાય, બીજું મરી જાય, ત્રીજું મરી જાય, ઢગલો થાય, મોટો પથ્થરની રચના થાય છે. એને આપણે શું કહીશું? ડાયટોમાઇટ અથવા ડાયટોમેસિયસ પૃથ્વી તરીકે અથવા કેસ્લગર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો લાખો વર્ષો સુધીના આ બધા અબજો વર્ષો સુધીના જમાવટને કારણે એક મોટો પથ્થર જેવી રચના થઈ જાય છે. એને આપણે ડાયટેશિયન પૃથ્વી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો ડાયટેશિયન પૃથ્વી તરીકે એને ઓળખાવી છે. અહીંયા વિશિષ્ટ પ્રકારનું બીજાણુ નિર્માણ, જેને ઓક્સોસ્પોર કહેવાય, પ્રજનન વિશિષ્ટ પ્રકારના બીજાણુ દ્વારા થાય છે. તો પ્રજનન એક વિશિષ્ટ બીજાણુ છે, ઓક્સોસ્પોર કહીશું આપણે, ઓક્સોસ્પોર તરીકે ઓળખીશું આપણે. એના દ્વારા થતું હોય છે. આ ડાયટમ્સ જે રહ્યા ક્રાઇસોફાઇટની અંદર, એનો ઉપયોગ ક્યાં થયા? આ પથ્થરનો ડાયટેશિયન જે અર્થ પૃથ્વી જે ઘણા વર્ષો સુધી જમાવટને કારણે જે બનેલો છે ભાગ છે, એનો ઉપયોગ શું થાય? ધ્વનિરોધક તરીકે આ કવચો બધા ભેગા થયેલા એનો ઉપયોગ થાય. પછી તેલ અને સિરપના ગારણ માટે, ફિલ્ટ્રેશન માટે થતો હોય છે આનો ઉપયોગ, બરાબર. પથ્થરને ચમકાવવા માટે થાય છે, પથ્થર ઉપર એને ઘસવા અને પથ્થર ચમકાવવા માટે થાય. ટૂથપેસ્ટની અંદર પણ એને દોત ચમકાવવા માટે ઉપયોગ થાય છે. વરાળ બોઇલરમાં ઉષ્મારોધક તરીકે, કારણ કે ક્રિસ્લેગર ઉષ્માનો ખરાબ સંવાહક છે, એટલે વરાળ બોઇલરની અંદર ઉષ્મારોધક તરીકે એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. વરાળ બોઇલરની અંદર વરાળ જતી હોય તો ઉષ્મારોધક બહાર ગરમ ના થાય એટલે અંદર પડા બનાવવામાં આવતા હોય છે. તો આ ડાયટોમાઇટ અથવા ડાયટમ યુક્ત પૃથ્વી કેસ્લગર કહેવાય, કેસ્લગર તરીકે આપણે એને ઓળખીએ છીએ. ચલો બીજો વિભાગ જોઈએ આપણે. ડાયનોફ્લેજેલેટ્સની વાત કરીએ. ડાયનોફ્લેજેલેટ્સની વાત કરીશું. ડાયનોફ્લેજેલેટ્સ ડાય મીન બે, ફ્લેજેલા મીન કસા. બે કસાઓ ધરાવતા હોય, આ છે ડાયનોફ્લેજેલેટ્સ. ડાયનોફ્લેજેલેટ મુખ્યત્વે દરિયાઈ છે અને પાણીની સપાટી પર જોવા મળે છે. તો આ ડાયનોફ્લેજેલેટ મુખ્યત્વે દરિયામાં છે. ક્યાં છે? દરિયાની અંદર જોવા મળશે, દરિયાઈ છે અને પાણીની સપાટી પર જોવા મળે, પાણીની સપાટી પર જોવા મળે છે. તો ડાયનોફ્લેજેલેટની અંદર આપણે જોઈએ તો બે કસા આવેલી છે, એની અંદર બે કસા છે. ડાયનોફ્લેજેટ્સ મુખ્યત્વે દરિયાની અંદર છે. ડાય મીન બે, ફ્લેજેલા મીન કસા. તો બે કસા ધરાવતા સજીવો છે અને દરિયાની અંદર પાણીની સપાટી પર જોવા મળે છે. બહારની સપાટી પર અક્કડ સેલ્યુલોઝની તકતીઓ છે. આ બધી શું છે? સેલ્યુલોઝની અક્કડ તકતીઓ આવેલી હોય છે. આ કોષની અંદર રંજક દ્રવ્યો જઈએ તો વાત કરીએ આપણે. રંજક દ્રવ્યોની આધારે
ક્લોરોફિલ એ રંજક દ્રવ્યમાં ક્લોરોફિલ એ ક્લોરો સી ક્લોરોફિલ સી ઝેન્થોફિલ બરોબર. ડિક્સોજેન્થિન અને ડાયનોજેન્થિન પીળા લીલા કથ્થઈ કેવા પીળા લીલા કથ્થઈ બદામી કથ્થઈ મીન બદામી અથવા વાદળી અને રાતા રંગના ભૂરા અથવા લાલ ભૂરા વાદળી અથવા રાતા રંગના હોય છે બરાબર. પીળા લીલા કથ્થઈ વાદળી રાતાના કોના કારણે વિવિધ રંજક દ્રવ્યોને કારણે ક્લોરોફિલ એ ક્લોરોફિલ સી ઝેન્થોફિલ જેને આપણે અથવા ડિક્સોજેન્થિન રંજક દ્રવ્ય જોવા મળશે. તો બહારની સપાટી પર કોષ દિવાલ સેલ્યુલોઝની બનેલી તકતી હોય તેનું આવરણ ભુજાધારી દેખાય છે તેને ભુજાધારી શેવાળ કહીશું આપણે બરાબર. એમાં બે કસા ધરાવે છે એક અનુપ્રસ્થ અને એક આયામ. એક આડી છે જો આ આડી છે તો અનુપ્રસ્થ આ ઊભી છે આમ સીધી બરાબર આમ નીચી તરફ આવેલી હોય એટલે એને આપણે આયામ કસા કહીશું. તો બે કસાઓ ધરાવે છે એટલે ડાયનો ફ્લેજેલેટ્સ તરીકે ઓળખીશું. સ્વાવલંબી પોષણ ધરાવે છે અને ખોરાકનો સંગ્રહ સ્ટાર્ચ સ્વરૂપે કરે છે ખોરાકનો સંગ્રહ સ્ટાર્ચ સ્વરૂપે કરતા હોય છે. તો અહીંયા આપણને ગોનિયાલેક્સની વાત કરીએ. ગોનિયાલેક્સ રાતા રંગના ડાયફ્લેજેટ રાતા રંગના ડાયનોફ્લેજેલેટ્સની વાત કરીએ. એક ગોનિયાલેક્સની વાત કરી દઈએ અહીંયા. તો ગોનિયાલેક્સ જે રહ્યા એ દરિયાઈ પાણીમાં સપાટી પર ફેલાઈ જાય જ્યારે આ દરિયાની સપાટી પર ફેલાઈ જશે અને ઝડપી બહુગુણિત થાય. એકમાંથી બે, બેમાંથી ચાર ઝડપી રાતા રંગના છે રંજક દ્રવ્યની અંદર બરાબર. તો આ જે બહુગુણિત થઈ જાય સમુદ્ર રાતા રંગનો દેખાય છે એટલે લાલ ભરતી કહેવાય છે. તો દરિયો આખો એની અંદર જોઈએ તો ગોનિયાલેક્સ જે રહ્યા રાતા રંગના જે ડાયનોફ્લેજેટ છે એની અંદર આપણે જોઈએ તો રંજક દ્રવ્યને કારણે લાલ રંગના છે અને એ લાલ રંગના ડાયનોફ્લેજેટ જેટલા હશે બધા તળાવની અંદર એ દરિયાના સપાટીની અંદર શું થશે ઝડપી વિભાજન પામે છે. એકમાંથી બે, બેમાંથી ચાર ઘણા બધા એટલે આખો એ દરિયાનો વિસ્તાર કેટલો લાલ રંગનો દેખાશે. એટલે દરિયાઈ ભરતી તરીકે આપણે એને ઓળખીએ છીએ બરાબર. દરિયાઈ ભરતી તરીકે ઓળખવામાં આવતા હોય છે. ઘણા ડાયનોફ્લેજેટ કાયમ રીતે પથરાયેલી કસાની આપણે વાત કરી દીધી બરાબર. જિમ્નોડિયમ અને ગોનિયાલેક્સ બંને ઝેરી છે. ગોનિયાલેક્સ અને જિમ્નોડિયમ એક બીજું છે જિમ્નોડિયમ આ બંને ખૂબ ઝેરી છે. કેમ ઝેરી કીધા છે એને આપણે ઝેરી દ્રવ્ય સેક્સીટોક્સિનનો સ્રાવ કરે છે. આ બંને સેક્સીટોક્સિન નામનું ઝેરી દ્રવ્યનો સ્ત્રાવ કરે છે. કયું દ્રવ્ય? સેક્સીટોક્સિન નામનું ઝેરી દ્રવ્ય છે એનો સ્ત્રાવ કરે છે. અને એ ઝેરી દ્રવ્ય જે રહ્યું જેનાથી માછલી જેવા દરિયાઈ પ્રાણીઓ બધા મૃત્યુ પામે. એટલા વિસ્તારમાં માછલી હોય આ બધા ગોનિયાલેક્સ પથરાઈ ગયેલા હોય અને ઝેરી દ્રવ્યનો સ્ત્રાવ કરે પાણીમાં એટલે સેક્સીટોક્સિનનો એના કારણે એ ઝેરી અસરને કારણે માછલીઓ બધી સુધી જાય છે મૃત્યુ પામતી હોય છે. તો એ મૃત્યુ પામી જશે તેઓ. ચલો બીજી વાત કરીએ આપણે મનુષ્યમાં લકવો કરે અન્ન શૃંખલા દ્વારા મેળવે આવી માછલી જ્યારે ખોરાક તરીકે ઉપયોગમાં આવી જાય તો માનવની અંદર લકવો પણ પડે છે. તો આ ગોનિયાલેક્સ અને જિમ્નોડિયમ
બંને કેવા છે? ખૂબ ઝેરી છે. કેમ ઝેરી છે? કયા દ્રવ્યનો સ્ત્રાવ કરે છે? તો સેક્સિટોક્સિન નામનું ઝેરી દ્રવ્ય. અને એ પાણીની અંદર ઝેરી અસર પ્રસરી જાય અને તે માછલી ત્યાં રહેતી હોય તો એ માછલીના ઝેરી અસરને કારણે મૃત્યુ પામતી હોય છે. કેટલાક ડાયનોફ્લેજેલ્સ જે રહ્યા એ જૈવિક સંદીપ્તતાને લીધે રાત્રે ચમકે છે. તમે આમ રાત્રે આમ પગ મૂકીને ત્યાં જતા હોય પાણીમાં તો બધું આમ ચમકતું દેખાય બધું. તો શું છે? એ જૈવિક પ્રદીપ્તતાને કારણે ચમકે છે. અગ્નિ શેવાળ તરીકે ઓળખાય છે. જોને અગ્નિ આમ ચમકતા દેખાય છે અને અગ્નિના અંગારા પડે એ ટાઈપ ચમકતા હોય. એટલે નોક્ટિલ્યુકા દરિયાઈ ભૂત રાત્રિ પ્રકાશ રાત્રે જે દેખાય એટલે રાત્રે આપણે એ જૈવિક પ્રદીપ્તના કારણે શું છે? ચમકતા દેખાય છે. એટલે એને આપણે નોક્ટિલ્યુકા નામનું પ્રાણી છે. નોક્ટિલ્યુકા, બરાબર. યુગ્લિનોઇડની અંદર આપણે ડાયનોફ્લેજેલ્સની એટલે આટલી વાત કરીએ. યુગ્લિનોઇડની વાત કરીએ. યુગ્લિનોઇડ્સની વાત કરીશું. ત્રણ નંબર યુગ્લિનોઇડ્સની વાત કરીએ. યુગ્લિનોઇડની અંદર આપણે જોઈએ મોટા ભાગે સ્થગિત મીઠા પાણીમાં વસવાટ કરતા, સ્થગિત સ્થિર પાણી હોય બધું, બરાબર. પાણી ભરાઈ રહ્યું હોય એની અંદર આ યુગ્લિનોઇડ જોવા મળે. તો મીઠા પાણીની અંદર આપણે વરસાદનું પાણી પડ્યું હોય ભરાઈ રહ્યું હોય મેદાનમાં, તો કોઈ ખાબોચિયામાં ભરાઈ રહ્યું હોય, સ્થિર હોય, વહેતું ના હોવું જોઈએ, તો એની અંદર સ્થિર રહે પાણી, એની અંદર આ સૂજીઓ જોવા મળે છે. તો યુગ્લિનોઇડની અંદર આપણે જોઈએ તો કેટલીક વાર ભેજવાળી જમીન અને ખારા પાણીમાં પણ જોવા પડતા હોય છે, બરાબર. તો અહીંયા આપણે વાત કરીએ કે ભાઈ કોષ દિવાલનો અભાવ હોય એની અંદર કોષ દિવાલનો શું હોય? અભાવ છે. લિપોપ્રોટીનની બનેલી કોષ પટલથી આવરિત પેલિકલ કવચ ધરાવે છે. એ પ્રોટીનનું બનેલું હોય અને સ્થિતિસ્થાપકતા ધરાવે છે. તો અહીંયા છાદી કોષ દિવાલ પ્રોટીન સભર આવરણની બનેલી હોય એને છાદી કહેવાય. શું કહેવાય? છાદી. પેલિકલ મીન્સ છાદી. તો અહીંયા છાદી એક જોવા મળે છે. છાદી, બરાબર. પ્રોટીનયુક્ત આવરણ છે. પ્રોટીનયુક્ત આવરણ એને છાદી કહીશું આપણે. ઉપર પ્રોટીનનું આવરણ હોય, આમાં કોષ દિવાલ હોય નહીં, બરાબર. લિપોપ્રોટીનની બનેલું હોય. શું હોય? લિપોપ્રોટીન. તો લિપોપ્રોટીનનું બનેલું જોવા મળશે આપણને. એને છાદી કહેવાય, કવચ ઉપરનું કહીએ છીએ આપણે. તો એ સ્થિતિસ્થાપકતા ધરાવે છે. સ્થિતિસ્થાપક દબાઈ શકે છે, બરાબર. એટલે સ્થિતિસ્થાપક છે કવચની ઉપરનું એરિયે. ચલો હવે બે કશા ધરાવે છે. એની અંદર બે કશા જોવા મળશે. તો એક ટૂંકી અને એક લોબી કશા જોવા મળશે. તો યુગ્લિનાની અંદર આપણે જોઈએ તો આવા યુગ્લિનાની અંદર જોવા મળશે આપણને અહીંયાથી બે કશાઓ જોવા મળે છે, બરાબર. એક ટૂંકી છે અને એક લોબી છે. તો અહીંયા આપણને એક લોબી અહીંયા જોવા મળશે અને બીજી અંદર ટૂંકી જોવા મળશે, બરાબર. તો એક ટૂંકી અને એક લાંબી કશા આવેલી હોય છે. તો અહીંયા આપણને ઉપર કવચ છે એ પેલિકલ કહેવાય. આ પ્રોટીનનું બનેલું શું કહેવાય? પેલિકલ, છાદી. આ કઈ છે? આ પ્રોટીનનું બનેલું ઉપર છાદી, બરાબર. આ છાદી પ્રોટીનનું આવરણ છે. કોષ કેન્દ્ર ધરાવે છે, બધા દ્રવ્યો બધા ધરાવતા હોય, બરાબર. તો કશાઓ બે છે, એક નાની અને એક લોબી આવેલી હોય. ચલો બીજા નંબરની વાત કરીશું આપણે. તો હરિતકણ ધરાવે છે ક્લોરોફિલ એ, ક્લોરોફિલ બી, ઝેન્થોફિલ જેવા રંજક દ્રવ્યો ધરાવે છે. ઉચ્ચ કક્ષાની વનસ્પતિમાં હોય તેવા રંજક દ્રવ્યો છે. બોલો, પ્રોટિસ્ટા છે, યુગ્લિનાની અંદર હરિતકણ જોવા મળે છે. તો અહીંયા ઉચ્ચ કક્ષાની વનસ્પતિની જેવા જ ક્લોરોફિલ એ, ક્લોરોફિલ બી, ઝેન્થોફિલ ધરાવતા હરિતકણો ધરાવે, એટલે પ્રકાશ સંશ્લેષણ કરે છે. સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં પ્રકાશ સંશ્લેષણ કરે છે, જ્યારે સૂર્યપ્રકાશની ગેરહાજરીમાં નાના સૂક્ષ્મજીવોનો ભક્ષ કરશે. પ્રકાશ મળે એટલે પ્રકાશ સંશ્લેષણ કરે અને ખોરાક વાળી દે. જ્યારે પ્રકાશની ગેરહાજરી હોય ત્યારે એ નાના સૂક્ષ્મજીવોનો ભક્ષ કરી ખોરાક એટલે વિષમપોષી પ્રકૃતિ ધરાવે છે. તો યુગ્લિના અને
પેરોનેમા છે। આકુંચક રસ્તાની એની અંદર જોવા મળે। ખોરાકનો સંગ્રહ પેરામાઇલમ કણિકા પોલિસેકેરાઇડ છે। β13 ગ્લુકેન, β13 ગ્લુકેન। આયામ વિભાજન થાય, આનું જ્યારે અલિંગી પ્રજનન થાય એટલે આયામ વિભાજન થાય, બરાબર। એટલે આખા અહીંયા આરતે ભાગ બનશે, આરતે ભાગ આખો ભાગ બનવાનો, બરાબર। તો આખું અહીંથી વિભાજન થવાનું આખું, બરાબર। એટલે આખું વચ્ચેથી વિભાજન થઈ જશે એટલે આખો આ ભાગ એક યુગલીના 12 યુગલીના બની જશે, બરાબર। આ કસા છે ઉપર, બરાબર। બીજો ભાગ છે અહીંયા આરતે 12 પ્રાણી બની જાય અને કસાઈ જે રહીએ, બરાબર। તો વચ્ચે તે વિભાજન એકમાંથી બે એટલે આયામ વિભાજન થયું કહેવાય। શું કહેવાય? આયામ વિભાજન થાય છે। તો વનસ્પતિ સૃષ્ટિ અને પ્રાણી સૃષ્ટિને જોડતી કડી હોય તો કોણ છે? યુગલીના। આ નોંધ કરી દેજો ખાસ, આ યુગલીના છે। યુગલીનોઇડ પ્રાણી છે। જો હરિતકણો ધરાવે ત્યારે પ્રકાશ સંશ્લેષણ કરે છે અને જ્યારે પ્રકાશની ગેરહાજરી હોય ત્યારે નાના સૂક્ષ્મજીવોનો ભક્ષ કરીને ખોરાક મેળવે છે। એટલે આ પ્રાણી વનસ્પતિ સૃષ્ટિ અને પ્રાણી સૃષ્ટિને જોડતી કડી છે કોણ? યુગલીના છે। તો બંનેને જોડે છે એટલે જોડતી કડી છે, જોડતી કડી કહીશું આપણે એને। તો વનસ્પતિ સૃષ્ટિ અને પ્રાણી સૃષ્ટિને જોડતી કડી હોય તો કોણ છે? યુગલીના છે। તો યુગલીનાની વાત થઈ જાય રહી આપણે, બરાબર। સ્લાઇમ મોલ્ડ શ્લેષી ફૂગની વાત કરીએ હવે। શ્લેષી ફૂગ માયસિટોજોઆની વાત કરીશું આપણે। સ્લાઇમ મોલ્ડ, શ્લેષી ફૂગની વાત કરવા માંગીએ છીએ। સ્લાઇમ મોલ્ડ અથવા માયસિટોજોઆ પ્રોટિસ્ટિયન ફંજી કહેવાય, પ્રોટિસ્ટિયન ફૂગ કહીશું આપણે એને। તો અહીંયા આ સજીવો વાનસ્પતિક તબક્કા સમયે શ્લેષ્મિક દ્રવ્યો ઉત્પન્ન કરે છે, તેથી તેને શ્લેષ્મી મોલ્ડ અથવા અસત્ય ફૂગ પણ કહે છે। તો અહીંયા પ્રોટિસ્ટા સૃષ્ટિના મૃતોપજીવી આદિસજીવો સ્લાઇમ મોલ્ડ તરીકે ઓળખાય છે, સ્લાઇમ મોલ્ડ તરીકે। કારણ કે વાનસ્પતિક તબક્કા સમયે એ શ્લેષ્મ દ્રવ્ય ઉત્પન્ન કરે છે એટલે એને શ્લેષ્મી ફૂગ કહીશું, એટલે અસત્ય ફૂગ પણ કહે છે। મૃતોપજીવી એકકોષી પ્રોટિસ્ટા છે, મૃતોપજીવી એકકોષી પ્રોટિસ્ટા છે। તો આ કેવા છે? મૃતોપજીવી એકકોષી પ્રોટિસ્ટા હોય તો કોણ છે? સ્લાઇમ મોલ્ડ છે। તો મૃતોપજીવી છે, મરેલા પ્રાણીઓ પર રહીને ખોરાક મેળવે છે। ચલો બીજો નંબર જોઈએ આપણે। સડી ગયેલી ડાળીઓ અને પર્ણો પર જોવા મળે છે કાર્બનિક પદાર્થોનું પરિગ્રહણ। સડી ગયેલી ડાળી હોય, પાણીની અંદર વનસ્પતિની ડાળી પડી હોય, પર્ણો પડ્યા હોય તો એના ઉપર આ ફૂગ એમાંથી કાર્બનિક દ્રવ્યોનું પોષણ મેળવે છે। અનુકૂળ પરિસ્થિતિમાં એકંદરે પ્લાઝ્મોડિયમ કહે છે। તો અહીંયા આપણે જોઈએ તો એક મૃતોપજીવી પ્રોટિસ્ટા કીધા કે સડતી ડાળીઓ કે પર્ણો કે તેમના દેહને સડતા કાર્બનિક દ્રવ્યોને ઘડી જાય છે અંદરે, પણ પર્ણો પડેલા હોય, ડાળી પડેલી હોય મૃત, તો એમાંથી કાર્બનિક દ્રવ્યો છે એને શું કરશે? ખાઈ જાય છે। એટલે એ મૃતોપજીવી પોષણ પદ્ધતિ દર્શાવતી એકકોષી પ્રોટિસ્ટા કહીશું આપણે। અનુકૂળ પરિસ્થિતિની અંદર સ્લાઇમ મોલ્ડ એકત્ર થઈ એક કૂટ જેવી ફેલાતું સ્વરૂપ બનાવે જેને પ્લાઝ્મોડિયમ કહે છે। તો જે વૃદ્ધિ પામે છે અને પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિમાં પ્લાઝ્મોડિયમ વિભેદિત થાય છે અને બીજાણુ ફળકાય સ્વરૂપે હોય છે। તો અહીંયા આપણને એ પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિની અંદર અનુકૂળ પરિસ્થિતિ હોય ત્યારે શું કરે છે? અનુકૂળ પરિસ્થિતિમાં એકંદરે પ્લાઝ્મોડિયમ કહેવાય એ વૃદ્ધિ પામે છે, બરાબર। તો એ કૂટ સુધી ફેલાતું સ્વરૂપ બનાવતા હોય છે। પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ જ્યારે અનુકૂળ પર્યાવરણ ના હોય
ત્યારે એ ફળકાય બીજાણુ ઉત્પન્ન કરે છે. ફળકાય ફળના જેવા બીજાણુ બધા ઉત્પન્ન કરશે અને એ બીજાણુ સાચી દિવાલ ધરાવે છે તો એક ફળના જેવું આખું બીજાણુ ઉત્પન્ન કરશે અને એના ફરતે સાચી દિવાલ ધરાવતા હોય છે. તો એ બાહ્ય પ્રતિરોધક અને વર્ષો સુધી જીવન રહી શકે છે. બીજાણુ હવા દ્વારા વિકિરણ પામે છે અને ઊંચી પ્રતિકારકતા ધરાવતા હોય છે, એટલે કે બાહ્ય પ્રતિરોધક છે, એટલે ઘણા વર્ષો સુધી એ જીવંત રહે છે. દિવાલ પર બાહ્ય પરિબળોની કોઈ અસર એના પર થતી નથી. બીજાણુ દ્વારા હવામાં વિકિરણ પામે છે. બીજાણુઓ રે હવા દ્વારા વિકિરણ પામે છે. તો હવા દ્વારા પવનની અંદર એક જગ્યાએ બીજી જગ્યાએ એટલે હવા દ્વારા વિકિરણ થતું હોય છે. એટલે હવા દ્વારા ઉડીને બીજાણુ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જતા હોય છે. તો અહીંયા આપણે જોઈએ સ્લાઇમ મોલ્ડની અંદર ઉદાહરણ કયા છે? આર્કેરિયા, ફાયસિયમ, ક્રાઇબેરિયા બધા આવેલા હોય છે. તો અહીંયા સ્લાઇમ મોલ્ડની અંદર જોઈએ તો આર્કેરિયા, ફાયસેરમ, ક્રાઇબેરિયા, સ્ટેમોનિટ્સ બધા ઉદાહરણ આપણે આપેલા છે. અપ્રજીવની વાત કરીએ આપણે. પ્રજીવ મૃતોપજીવીની વાત કરી. ફળકાય, બરાબર. પછી પ્લાઝ્મોડિયમ સ્વરૂપમાં અનુકૂળ પર્યાવરણ હોય ત્યારે, પ્રતિકૂળ હોય ત્યારે ફળકાય નામના બીજાણુ બનાવે છે અને હવા દ્વારા એનું વિકિરણ થાય છે, બરાબર. તો સ્લાઇમ મોલ્ડની અંદર આટલી વાત કરશે. 5 નંબર પ્રજીવ. પ્રજીવની વાત કરીએ. પ્રથમ જીવ, આ પ્રાણી સૃષ્ટિ પહેલો જીવની વાત કરવા માગીએ છીએ. અહીંયા પ્રજીવની અંદર જોઈએ તો બધા પ્રજીવ પરાવલંબી છે. શિકારી અથવા પરોપજીવી તરીકે હોય છે. તો બધા પરાવલંબી છે. આ બધા કેવા છે? પરાવલંબી છે. બીજા ઉપર આધાર રાખીને પોષણ મેળવવા, જે જાતે ખોરાક બનાવતા નથી. તો અહીંયા આપણે પ્રાણીઓના આદિ સંબંધી માનવામાં આવે છે. તો પ્રજીવોના 4 મોટા જૂથ આપણને જોવા મળશે. પ્રાણીઓના આદિ સંબંધી છે એટલે પ્રાણી સાથે પહેલાં સજીવ ઉત્પન્ન થયેલા સાથેનો સંબંધ ધરાવતા સજીવ છે. આ પ્રજીવ બધા સજીવ સાથેનો. તો અહીંયા આપણે એ મોટા જૂથની અંદર 4 જૂથમાં વહેંચવામાં આવે છે. કૂટપાદધારી, કૂટપાદ એટલે ખોટા પગ, કૂટપાદધારી. તો પહેલું જૂથ છે કૂટપાદધારી પ્રજીવ. ખોટા પગ ધરાવતા, કૂટ મીન ખોટા પગ ધરાવતા હોય. તો અમીબાની અંદર આપણે જોઈએ છીએ કે ખોટા પગ ધરાવતા હોય છે, બરાબર. તો અહીંયા આપણે આ સજીવો મીઠા પાણીમાં, દરિયાઈ પાણીમાં, ભીની જમીન હોય એમાં રહેતા હોય છે. અમીબામાં પ્રચલન અને શિકાર પકડવા માટે ખોટા પગ બહાર કાઢે છે. તો બધો જીવરસ એક તરફ ધસી જાય એટલે આખો આ ભાગ ખોટા પગ આમ ઉત્પન્ન કરશે. આ બધા રીતે, બરાબર. જીવરસ બધો એક તરફ જતો રહેશે એટલે આ ભાગ આખો આમ ગોળ બની જશે અને આ બધો જીવરસ એક બાજુ. તો આ ખોટા પગ ઉત્પન્ન થયા. શું ઉત્પન્ન થયું? ખોટા પગ ઉત્પન્ન. એટલે પ્રચલન કરવા અને શિકારને પકડવા માટે આ ખોટા પગ બહાર કાઢે છે. દરિયાઈ પ્રજીવની સપાટી સિલિકાથી આવૃત હોય છે. દરિયાઈ જે પ્રજીવ છે એની સપાટી સિલિકાથી આવૃત હોય છે. કેટલાક એન્ટ અમીબા પરોપજીવી છે. એન્ટ અમીબા પરોપજીવી છે, બરાબર. એ રોગ ઉત્પન્ન કરવાવાળો છે, બરાબર. ઉદાહરણ તરીકે અહીંયા અમીબાની વાત કરીએ આપણે તો ખોટા પગ દ્વારા પ્રચલન કરતા હોય છે. કશાધારી પ્રજીવ બીજો ભાગ છે. કશાધારી પ્રજીવ. તો કશાધારીની અંદર જોઈએ કશા ધરાવતા હોય. કશાધારી પ્રજીવની વાત કરીએ, બરાબર. તો કશાધારીની અંદર ટ્રાઇપેનોસોમા છે. કશાધારીમાં ટ્રાઇપેનોસોમા, બરાબર. મુક્તજીવી અથવા પરોપજીવી છે. મુક્તજીવી મુક્ત રીતે પોતાનું જીવન પસાર કરે, તો બીજા કોઈ પ્રાણીના શરીરમાં દાખલ થઈ પરોપજીવન ગુજારતા હોય છે. એ કશા ધરાવે છે. શું ધરાવે છે? કશા ધરાવે એટલે એને કશાધારી. તો આપણે ટ્રાઇપેનોસોમા ઉદાહરણ છે. ઉદાહરણ તરીકે ટ્રાઇપેનોસોમા, બરાબર. કશા ધરાવતું પ્રાણી છે,
બરાબર. તો એ ગુહા ધરાવે છે એની ફરતે, બરાબર. તો કસાધાર પ્રચલન માટે કસા હોય છે, એની અંદર પ્રચલન માટે શું હોય? કસા ધરાવતા હોય છે. પરોપજીવી સ્વરૂપને કારણે રોગો થાય તો કસાધારી સજીવ જે રહ્યા એ મુક્તજીવી અથવા પરોપજીવી હોય, પાણીમાં મુક્ત હોય કો તો કોઈ બીજા પ્રાણીના શરીરમાં દાખલ થયેલા હોય અને જીવન ગુજારે છે, કસા ધરાવતા હોય છે. તો આ પરોપજીવી સ્વરૂપમાં જ્યારે હોય એના કારણે રોગ થાય છે, બરાબર. ઊંઘની બીમારી આપણે કહીશું, સ્લીપિંગ સિકનેસ. તો ઊંઘની બીમારી આનાથી થાય. કયો રોગ થાય? પરોપજીવી હોય ત્યારે ઊંઘની બીમારી, ઊંઘવાની બીમારી કહીશું આપણે. ઊંઘી જ જાય વ્યક્તિ, બસ સ્લીપિંગ સિકનેસ કહેવાય. એ કયો પ્રજીવ છે? ટ્રાઇપેનોસોમા નામના પ્રજીવથી આ રોગ થતો હોય છે, બરાબર. પક્ષમધારી પ્રજીવની વાત કરીએ, પક્ષમો ધરાવતા હોય, પક્ષમધારીની વાત કરીએ. પક્ષમધારી પ્રજીવની વાત કરીએ, પક્ષમો ધરાવતા હોય તો આપણે પેરામિશિયમની અંદર જોઈને આવ્યા છીએ આખું. બરાબર. આના ઉપર બધા પક્ષમો આવેલા હોય, ટૂંકા, અસંખ્ય પક્ષમો ટૂંકા આવેલા હોય છે, બરાબર. આ પક્ષમો છે બધા એની અંદર. 2 કોષ કેન્દ્રો છે. જલીય છે, સક્રિય પ્રચલન કરતા સજીવો છે. પક્ષમોના હલનચલનથી પાણીમાં ઝડપથી આ તરતા હોય છે, કારણ કે હજારો પક્ષમો આવેલા છે. પક્ષમો ટૂંકા અને અસંખ્ય હોય, જુઓ ઘણા બધા પક્ષમો આવેલા હોય અને પક્ષમોના હલનચલનથી ઝડપી પ્રચલન કરતા હોય ત્યારે. તો આની અંદર એક ગુહા છે, શરીર સપાટીની બહારની બાજુ ખુલે છે. તો અંદર ગુહા છે એ શરીરની બહાર સપાટી દ્વારા ખુલતી હોય છે. પક્ષમો હરણના સંકલિત હલનચલન લીધે પાણી અને સાથે ખોરાક પ્રવેશે છે. તો આ પક્ષમોના હલનચલનને કારણે પ્રવાહ ઉત્પન્ન થાય એટલે પાણીમાં તરતો જે કંઈ ખોરાકના ઘટકો હોય બધા અંદર દાખલ થાય છે. એટલે ખોરાક ગ્રહણ કરવા માટે પક્ષમો ઉપયોગી છે, પ્રચલન કરવા માટે પણ ઉપયોગી છે. તો પેરામિશિયમની અંદર આવા જોવા મળશે આપણને. ઉદાહરણ તરીકે પેરામિશિયમ. બીજાણુધારી પ્રજીવ કેવો છે? બીજાણુધારી પ્રજીવની વાત કરીએ આપણે. બીજાણુધારી આ વિવિધ સજીવોને તેમના જીવનચક્રમાં એક ચેપી બીજાણુજનક અવસ્થા આવે તો જીવનચક્ર દરમિયાન ચેપી બીજાણુ અવસ્થા આવે છે. તો ચેપી બીજાણુધારી અવસ્થા બીજાણુ ઉત્પન્ન કરતા હોય છે. સૌથી વધુ પ્રખ્યાત પ્લાઝ્મોડિયમને કારણે મેલેરિયા થાય છે, સ્પોરોજોઇટ આપણે કહીએ છીએ. તો આપણે બીજાણુધારીની અંદર ઉદાહરણ છે પ્લાઝ્મોડિયમ, શીતજવરી જંતુ કહીએ છીએ, અને એના કારણે મેલેરિયા થાય છે, કારણ કે એની બીજાણુજનક અવસ્થા વિઆલિંગી પ્રજનન દરમિયાન ઉત્પન્ન થાય છે કે જે ચેપી છે, એના કારણે આ મેલેરિયા રોગ થતો હોય છે. માનવ વસ્તી પર આશ્ચર્યચકિત અસર જોવા મળે છે. તો વસ્તીને મૂંઝવણમાં મૂકી દે છે. આવો ધરાવતો રોગ એટલે કયો છે? મેલેરિયા થાય. ચેપી બીજાણુ દાખલ થાય એટલે આપણા શરીરમાં શું થાય? મચ્છર કરડે એટલે એ જીવાણુ દાખલ થાય છે, બીજાણુ આપણા શરીરની અંદર, મેલેરિયાનો પ્લાઝ્મોડિયમનો. એના કારણે આપણને મેલેરિયા થતો હોય છે.